पंजाब विच वड्डी साजिश नाकाम। फिरोजपुर विच चीन पाकिस्तान विच बने हथियारां नाल भरिया बैग बरामद। अमृतसर विच भी वड्डी गिणती विच हथियार होए बरामद। जम्मू कश्मीर के शोपिया विच सुरक्षा बलों की अतवादियों नाल मुठभेड़, 2 दहशतगर्द ढेर, 1 जवान भी होया कुर्बान। फिलहाल इलाके विच सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ विच शहीद होए मनदीप सिंह के भोग विच पहुंचे मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी। परिवार नाल दुख कीता साझा। अतवादियों नाल मुकाबले विच पंजाब के 3 जवान होए सन शहीद। कैप्टन वालों नवी पार्टी के ऐलान से भड़की कांग्रेस। रंधावा ने कैप्टन को दस्सिया मौका परस्त ते गद्दार। वड़िंग बोले 4 साल तुसी बीजेपी ते अकालियां नाल मिल के ही सरकार चलाई। नवी पार्टी विच नाल आउण दा सद्दा देण वाले कैप्टन नूं ब्रह्मपुरा दी 2 टुक कहा, जिथे बीजेपी उत्थे नहीं साडा साथ। बीजेपी ने जो किसानां नाल कीता नहीं भुल सकदे। पंजाब कांग्रेस विच मची हलचल। विचाले हरीश रावत ने राहुल गांधी नाल कीती मुलाकात। सूबे दे सियासी हालात ते हुई चर्चा। सीएम चन्नी अते नवजोत सिंह सिद्धू विचाले भी तलखी दियां ने खबरां। पोआ तो कांग्रेसी विधायक जोगिंदरपाल ने गवाया आपा। शख्स ने कहा तू तां गुस्से विच जड़ ते थप्पड़। सुरक्षाकर्मी ने भी की कुटमार। सीबीएसई ने पंजाबी नूं मुख विषयां विचों हटा के माइनर विषयां विच कीता शामिल। सिक्ख्या मंत्री प्रगट सिंह ने जताया सख्त एतराज। केंद्र कोल मुद्दा चुकण दी कही गल। सत श्री अकाल, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का। मैं हाँ तुहाडे नाल भुल्लो जी सिंह ते बुलेटिन दे सब तो पहला गल करते वड्डी खबर फिरोजपुर तो आ रही है। फिरोजपुर दे विच वड्डी साजिश नूं नाकाम किया गया, जिथे हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। सरहद नेड़े हथियारों नाल भरिया यह बैग बरामद किया गया। जब्त किए गए ने हथियार। तुहानूं दस दें कि पाकिस्तान अते चीन विच जिहड़े हथियार ने बने हुए हैं। बैग विचों भारी मात्रा विच नशा भी बरामद किया होया। BSF नूं वड्डी कामयाबी मिली है और वड्डा जिहड़ी पंजाब दे विच वड्डी साजिश नूं नाकाम किया। फिरोजपुर दे विच हथियारां दा वड्डा जखीरा बरामद किया गया। जिहड़ा जखीरा बरामद किया उस दे विच कई हथियार जब्त किए गए हैं, जिहड़े कि पाकिस्तान अते चीन दे विच बने हुए हैं। और बैग दे विच इस तों बिना भारी मात्रा दे विच नशा भी बरामद किया गया था। वड्डी एक कह लिए नापाक साजिश सी जिसनूं कि नाकाम किया BSF ने। और वड्डा जखीरा हथियारां समेत नशियां दा वड्डा जिहड़ा जखीरा सी बरामद किया। एक वड्डा बैग बरामद किया जिस दे विच कि हथियार सी और नशे की मात्रा भी भारी ज़्यादा पाई गई सी, जिसनों कि BSF ने फड़िया। तो इस खबर पर गलबात करते हैं साडे सहयोगी शंकर आनंद जुड़ रहे हैं। शंकर, जैसा कि कह सकते हैं कि बड़ी जो कोशिश फिराक में था पाकिस्तान, उसको नाकाम किया BSF ने, इसमें कोई दो राय नहीं। और लेकिन जिस तरीके से अभी भी नशा और हथियार आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी एक बात चिंता की बनी हुई है। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से नशे का सामान और हथियारों का जखीरा, जिस तरह से BSF की सतर्कता और पंजाब पुलिस के साथ में एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत ये बरामद किया गया है, एक बड़ी सफलता है। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर जिस तरह से बॉर्डर इलाके में जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस तरह की हरकत को अंजाम देने की कोशिश होती रही है, और इसी के तहत एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए कल जिस तरह से हथियारों का जखीरा बरामद किया गया, जिसमें कि एक जो बैग है, उस बैग को जो बरामद किया गया उसमें 22 पिस्टल हैं, जिसमें कि 3 पाकिस्तान के बने हुए पिस्टल हैं और इसके साथ ही 2 चीन के बने हुए पिस्टल हैं, 1 इटली का बना हुआ है। और अगर बात करें मैगजीन जो है, 44 मैगजीन जो है वो बरामद किया गया है। हथियारों का के जखीरे के साथ साथ में हेरोइन का पैकेट और इसके साथ ही अफीम का भी जो पैकेट है वो बरामद किया गया है। और ये जो पूरा इलाका है, ये पंजाब के फिरोजपुर इलाका है, जहाँ पे ये तमाम सामानों को बरामद किया गया है। और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए BSF और स्थानीय पुलिस टीम है वो लगातार उस इलाके में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है और कोशिश कर रही है कि जितना जल्द से जल्द इससे जुड़े हुए तमाम कनेक्शन का पर्दाफाश करें। हालांकि इस मामले में कल जो है BSF को एक जानकारी मिली थी पंजाब पुलिस के द्वारा, जिसमें बताया गया था कि वहां पर कुछ गलत तरीके से वहां पर गतिविधियों को अंजाम दिया जा सकता है, यानी कि हथियारों का
जो स्मगलिंग कहें या नशे का सामान का बरामद करना, तो इस तरह के इनपुट्स मिले थे। उसी के बाद ही वहां पर सतर्कता और ज्यादा बढ़ाई गई और जिसके बाद ये हथियारों की खेप और नशे का जो सामान है उसको वहां से जब्त किया गया है। लेकिन वहां पर इतना भारी मात्रा में हथियार लाने का क्या मकसद है और इसके साथ ही जो नशे का सामान है उसको लाने का क्या मकसद है, इस मामले से जुड़े हुए तमाम कनेक्शंस को खंगाला जा रहा है और उस पूरे इलाके को, पूरे सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि अब ये भी देखना लाजमी होगा कि यहाँ पर ये हथियार का जो बैग किस तरह से लाया था, क्या ड्रोन के माध्यम से लाया गया या कोई वहां पर घुसपैठ करने की कोशिश की गई या तो जो सीमावर्ती इलाके में पाकिस्तान की तरफ से उन बैग को वहां पे फेंका गया जिससे कि वो जो दूसरे हैंडलर हैं जो वो वहां से उठा सके। तो इन तमाम कनेक्शन से जुड़े हुए मसलों की इन्वेस्टिगेशन हो रही है और इस इलाके में बीएसएफ और इसके साथ ही जो पंजाब पुलिस है वो काफी सतर्कता से इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दे रही है। जी ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੰਕਰ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਬੀਐਸਐਫ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਖੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਪੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ 2 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ੋਪੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਬਿਲ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਤਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ। ये दिव्य यात्रा पूर्ण करते हैं। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਅੱਜ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਪੈਨੋਰਮਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਵੇਗੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਲਮੀਕ ਤੀਰਥ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਤਮਾਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਜੋ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕਦਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਜਨ ਮੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਭਜਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਹੀ ਦਰਾਵੜ ਜੀ।
जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि ਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ तमाम ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਠਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੇਟ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸੀਐਮ ਨੇ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਾਇਕ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁੰਛ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਜਦੋਂ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਲੇਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਅਜੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਚੱਠਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਟ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੀ ਜਾਣੀ ਔਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੈੱਕ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਘਰ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।